اگر ایران کسی طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں، تو یہ تو سچویشن ایگریویٹ ہوگی. دیکھیں اگر وہ بڑھتا ہے تو آبویسلی جو ہمارا بلوچستان میں سی پیک انڈر دا ہیمر آ سکتا ہے. تو اس میں خطرات نہ صرف ایران کے لیے ہیں کیونکہ دنیا میں دو بابت سے وہ کھٹکتے ہیں، ایک ایران سے، دوسرے پاکستان. ایران کے آرمی چیف نے کہا کہ جی اگر اب ہم پر کوئی حملہ ہوگا تو وی ول اٹیک دبئی. اب دبئی بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح بنی تال عویل ہے. اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 10 سال میں 6 ہائی پروفائل سائنٹسٹ ہے جو مرڈر کیا گیا. سائنٹسٹ جو ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے سے جو ایران کا جو پورا نیوکلیر پلان ہے، مشن ہے، وہ رول بیک کر جائے گا. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ایران کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، ڈپلومیٹکلی اتنی صورتحال خراب کر دی جائے، سفارتی سطح پر سارے چینلز بند کر دیے جائیں کہ بات چیت کا کوئی راستہ نہیں. ہم آؤٹ رائٹلی ایران کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ چونکہ ہمارے نیبر میں ہو رہا ہے، وی کینٹ اگنور اٹ ایدر. وی ہیو ٹو میک اے پالیسی ایز ارلی ایز پاسبل. ٹھیک ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. وی ہیو ٹو 2-3 آپشنز پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی بیکاز ہمارا سی پیک ہے وہاں پر. ایران کے نامور نیوکلیر سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کو 28 نومبر کو ایک ایمبوش کے ذریعے مار دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اٹیک جو ہے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے اور مشین گن کے ذریعے ریموٹلی کیری آؤٹ کیا گیا، اور جو ان کا اسیسینیشن اسکواڈ ہے they carried out the attack very successfully. آج کا دور ایسے ہے کہ جہاں پہ اب جنگیں ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے لڑی جانا شروع ہو گئی ہیں. وہ جو ٹپیکل ایک طریقہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے لوگ بھیجتے تھے، آپ کے اکوپمنٹس آتے تھے، آپ ایمونیشن بھیجتے تھے، gone are the days. اب آپ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ریموٹلی لوگوں کو اس طرح ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور ہم نے تو دیکھا پاکستان میں کہ ڈرون اٹیکس کے ذریعے ہمارے بے شمار لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن ایران میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. قاسم سلیمانی کے بعد یہ ایک بہت بڑا نام ہے جس کو امریکہ یا اسرائیل نے ایلیمینیٹ کیا. اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کے ریپرکشنز کیا ہیں، کیا ہونے والا ہے، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے منیب الحق صاحب کو ریکویسٹ کی. تھینک یو ویری مچ. مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے پلان کے پیچھے جس طریقے سے سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، ایجنڈا کیا تھا؟ دیکھیں ایجنڈے کی بات ذرا میں آپ کا سوال بعد میں گزارش کروں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے 2-3 باتیں کی بڑی بنیادی اہمیت کے عمل. دیکھیں یہ ایک ہائی پروفائل کلینڈسٹائن آپریشن ہے which is operated through a satellite, right? اب سیٹلائٹ سے آپ اس وقت تک ٹریس پاس کسی سیکیورٹی سسٹم میں نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس اس جگہ میں یا اس ٹارگٹ کے بارے میں کوئی چپ موجود نہ ہو. مجھے یقین ہے کہ ایران کے سیکیورٹی سسٹم میں ٹریس پاس کر لیا گیا ہے. اس آپریشن کی جو تفصیلات میں نے پڑھی ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ کوئی چپ وہاں پر تھی اس گاڑی میں جس کی فوٹیج جو ہے وہ آبویسلی لوگوں کے لیے زائرین دو طریقے ہو سکتے ہیں نا عوام کو سمجھانے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ جو اس کے ارد گرد لوگ تھے جو اس کے اپنے پرسنل گارڈز تھے، وہاں ٹریس پاس ان میں سے کسی کو ٹریس پاس، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو موبائل ہیں اس کو اگر آپ نے ریموٹلی ایکسیس کر لیا ہے تو دونوں سے آپ کی لوکیشن آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اچھا اس کیس میں بھی یہ ہوا کہ یہ جو وقوع ہوا ہے یہ تہران کے آؤٹ اسکرٹس میں ہوا، نارتھ میں ہوا. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ان کی جو ہائی پروفائل سیکیورٹی تھی میرا خیال وہ نہیں تھی، اور یہ بڑی دیر سے مجھے لگتا ہے چیز کر رہے تھے اس وقت. اور اس وقت جس وقت ان کو یقین ہو گیا، اب ماڈس اپرینڈی اس کا یہ ہے کہ پہلے ایک وین کے ذریعے ایک دھماکہ کرایا گیا. اس دھماکے کے بعد جس وقت انہوں نے دیکھا ٹارگٹ سافن اپ ہو گیا ہے تو انہوں نے مشین گن کے ذریعے فائر کروایا. وہ جو مشین گن ہے وہ بھی آپریٹ ہوئی ہے تھرو اے سیٹلائٹ، ریموٹلی سیٹلائٹ ہوئی ہے، رائٹ. جب ان کو یقین ہو گیا there was nobody human being was present involved who was present at that spot. جس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ دونوں کام ہٹ ہو گیا، ہم نے ٹارگٹ ہٹ کر لیا، تو پہلے جو دھماکے والی جو وین ہے وہ تباہ کی گئی، اس کے بعد مشین گن تباہ کی گئی. اس طرح یہ ہو گیا. اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 10 سال میں 6 ہائی پروفائل سائنٹسٹ ہے جو مرڈر کیا گیا. 10 سال میں 6 ہائی. اچھا پہلے جو ہیں وہ کس طریقے سے اچھا ان کو کرائے کے قاتلوں سے مروایا گیا، لیکن یہ پہلا مرڈر ہے which is مرڈر، میں نے اس کو کہا ہے سیٹلائٹ مرڈر بائی دا کلینڈسٹائن آپریشن. منیف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کے مرڈر کے بعد ڈو یو تھنک کہ اس طرح سائنٹسٹ جو ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے سے
जो ईरान का जो पूरा न्यूक्लियर प्लान है, मिशन है, वो रोल बैक कर जाएगा? मीन लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा लोग ट्रेन कर लिए हुए हैं, उनकी डिटर्मिनेशन इस तरह के अटैक के बाद ज़्यादा हो सकती है कि हमने ये करना है, अगर हमें रोकने की कोशिश की जाएगी तो विल कंटिन्यू आवर न्यूक्लियर मिशन। देखिए, बात यह है कि जब इस वक्त 2015 में अभी प्रेसिडेंट ओबामा का इख्तियार में आखिरी साल था, तो उन्होंने ईरान के साथ एक डील की जिसको P5+1 कहा गया। उस P5+1 में कहा गया कि अगर ईरान अपने 15 साल के लिए यूरेनियम की एनरिचमेंट बंद कर दे फॉर द पर्पस ऑफ वेपन ग्रेड बॉम्ब, तो हम उसके जो कर्जे हैं, जो सैंक्शंस हैं, उसके खिलाफ उठा सकते हैं और ईरान की जितना पैसा अमेरिकी बैंकों में पड़ा है वो उसको वापस किया जा सकता है। सो ये डील हो गई between Obama administration and the P5 countries having a nuclear veto power in the Security Council, and Germany and Iran. अच्छा, अब 2016 में हजरत ये ट्रम्प साहब तशरीफ ले आए, तो ट्रम्प was under the tremendous influence of the Netanyahu and the Jewish lobby. उनके कहने पर 3 साल पहले उन्होंने एग्रीमेंट स्क्रैप कर दिया, अमेरिका उससे निकल आया, वो सैंक्शंस ऑटोमेटिकली बहाल हो गई। बहाल होने के बाद अब सूरत हाल ये है कि ईरान ने फिर यूरेनियम की एनरिचमेंट शुरू कर दी, राइट। अच्छा, अब जिस वक्त ट्रम्प साहब इलेक्शन हार गए हैं लास्ट मंथ, तो उनको यकीन हो गया कि जी जो नई गवर्नमेंट आएगी जो बाइडन की, वो बैलेंस्ड आदमी, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के 3 दफा चेयरमैन रह चुके हैं, वो मामला को समझते हैं, उनको यकीन हो गया कि वो बहाल कर देंगे। अच्छा, उन्होंने स्पॉइलर का किरदार अदा करते हुए लास्ट मंथ एक मीटिंग हुई है बिटवीन मोसाद चीफ MBS मोहम्मद बिन सुल्तान, पॉम्पियो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सऊदी किंग की। उसमें ये तय पाया कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल आगे बढ़ाने ना दिया जाए। ये उस सिलसिले की एक कड़ी है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने से पहले ईरान को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाए, डिप्लोमेटिकली इतनी सूरत हाल ख़राब कर दी जाए, सफारती सतह पर सारे चैनल्स बंद कर दिए जाएंगे, बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जो ईरान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बहुत कैंडिड तरीके से ये कहा है कि कोई भी हमारे पे ऐसा अटैक होगा, कोई भी ऐसा अगर आपका इरादा है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। डू यू थिंक कि 20 जनवरी की ये जो डेट है जब जो बाइडन टेक ओवर करेंगे, उससे पहले हम इसको एग्रीवेट होता देख रहे हैं? अगर ईरान किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, तो ये तो सिचुएशन एग्रीवेट होगी और शायद वॉशिंगटन DC में जो इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज ताकि इसको फर्दर एग्रीवेट किया जाए। बिल्कुल ठीक, आई एग्री विद यू। देखिए, 2 सूरतें हैं, या तो ईरान को सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाना चाहिए था और उसमें इस मसले को पेश करना चाहिए था। ईरान के इनिशिएट करने से तो शायद बात ना बने। ईरान अगर चाइना को कहता, रशिया को कहता तो डेफिनेटली हो जाता, ठीक है, वो डिप्लोमेटिक चैनल्स को वो हरकत में लाता, उसको मूव करता, तो कोई ना सूरतें निकल सकती थी। दूसरा रास्ता वो जिस तरफ आपने इशारा किया, देखिए अगर वो बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो हमारा बलोचिस्तान में CPEC का वो डिफेक्ट वो इस अंडर द हैमर आ सकता है, हमें ये भी रखना चाहिए। अच्छा, ये जो मैसेज दिया गया ईरान के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए भी है। और लेकिन ईरान का जो आर्मी चीफ है, जो बात आपने की, उनको सोचना चाहिए कि ये किस तरह हुआ। आई होप कि वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मैसेज ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे तो यहाँ पे एक लंबा अरसा ड्रोन अटैक्स हुए हैं, वो चलते रहे, लेकिन वो शायद उस तरह के हाई प्रोफाइल टारगेट्स नहीं थे, लेकिन टारगेट किया जा सकता है चूंकि हमारा न्यूक्लियर मिशन और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ईरान से बहुत आगे है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी ईरान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका हैंड इन ग्लव विद ईरान, यस, ठीक है, तो ये मुझे बताएं, ये जो करंट ये सिनारियो है, इसमें ये तीनों ईरान को दीवार पे लगाने वाली बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मजीद अटैक्स होंगे, मुझे लगता है कि कोई ये सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है। देखिए, ये डिलिबरेटली हो रही फ्रॉम इजराइल, क्योंकि जो नेतन्याहू है, ही इज आल्सो अंडर द थिक क्लाउड। नेतन्याहू पर इतने संगीन मुकदमात हैं करप्शन के, ट्रंप पर इतने टैक्स चोरी के मुकदमा, रेप केसेस हैं, इतने उन पर और ऐसे वैसे मुकदमात हैं कि उनको पता है कि भाई हमने नहीं रहना। वो जिसको कहते हैं ना हारे हुए जवारी की तरह, वो हर दाव खेल सकते हैं कि ईरान किसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी में वापस ना आ जाए। ईरान ने जब P5+1 किया था तो ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी में वापस आ गया था। इजराइल ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया की तरह ईरान को भी ट्रीट करे, उसको भी ईवल ऑफ एक्सेस की तरह ट्रीट करे और उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी से बाहर रखा जाए। ठीक है, ये दिस इज अ ग्रैंड। मुझे अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करें, देखिए इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि अमेरिकन आईन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि जब कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन हार जाए तो नए प्रेसिडेंट के आने तक उसके जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं, जो सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, उस पर थोड़ी सी चेक होनी चाहिए। बाय द एंड ऑफ द डे जो जनवरी 20 है उस वक्त तक वो प्रेसिडेंट तो है, और जो पेंटागन है वो अगर ना चाहे तो शायद ये चीजें ना हो, लेकिन शायद लगता ये है कि पेंटागन से भी ये चीजें मर्जी के साथ हो रही हैं। मुझे सिर्फ ये इतना बता दें कि
जब बाइडन टेक ओवर करेंगे तो बाइडन वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2015 जो डील थी, जो पैक्ट था, उसको कैरी ऑन करेंगे। अगर वो उसको कैरी ऑन करेंगे तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे प्लेयर जो हैं, ये शायद पीछे हट जाए और इनके। देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि वो उससे पहले इतनी सूरत खराब कर देना चाहते हैं कि बाइडन संभाल ना सके। अच्छा, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि करना क्या चाहिए, डिप्लोमेटिकली इस मसले को बढ़ाना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस करना चाहिए और वर्ल्ड एट लार्ज को बताना चाहिए ईरान को कि अब अगर इजराइल अमेरिका जॉइंट वेंचर करके सऊदी अरब को साथ मिला के ईरान के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई करते हैं तो उस सूरत हाल उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। अच्छा, आज ही ईरान के आर्मी चीफ ने कहा कि जी अगर अब हम पर कोई हमला हुआ तो वी विल अटैक दुबई। अब दुबई बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह बेनी तालबीब है, ऑलमोस्ट वहाँ पर जो यहूदियों का मशहूर खाना है कोशर, जो उनकी मशहूर डिश है, वो भी आ गई है, वो भी इंट्रोड्यूस जो है। यहूदी आ गए तो खाने भी आ जाएंगे, खाने भी आ जाएंगे, उनका जो मखसूस कल्चर है वो भी आ जाएगा और जो उनकी वो जो नाइट लाइफ है और ये वो सब वो जो है वो आ जाएंगे। तो इसमें खतरात ना सिर्फ ईरान के लिए हैं क्योंकि दुनिया में दो बाबत से वो खटकते हैं, ठीक, एक ईरान से, दूसरे पाकिस्तान। अच्छा, मुझे अब ये बताएं आप कि डू यू थिंक ट्रंप ने 2024 का इलेक्शन जो है उसके लिए एक पॉइंट छोड़ के जा रहा है कि हमने तो जाते हुए भी ईरान को साइड पे लगाया, जूश को अपीस किया, इजराइल को सपोर्ट की, सऊदी अरेबिया को, इन अ वे जो उसका प्लान था कि 2024 की इलेक्शन कैंपेन जो है इस पॉइंट पे शुरू होगी कि हमने आखिर वक्त पे भी अपना एजेंडा कंटिन्यू। देखिए, अभी मेरा ख्याल 2024 में बहुत वक्त है, उससे पहले दुनिया में बहुत कुछ हो जाएगा। बट जिस तरह मैंने हमको ये जो 46 डेज हैं 20 जनवरी तक, ये बहुत क्रूशल है। देखना ये है कि अगर ये टेंशन बढ़ती है तो वेयर वुड वी स्टैंड, वेयर वुड पाकिस्तान स्टैंड। जो दुनिया की मेजर पावर्स हैं, रशिया है, चाइना है, वो क्या स्टैंड लेती हैं। वो अभी तक किसी ने अपने कार्ड्स ओपन नहीं किए, अभी सब इसको देख रहे हैं। परसों उनका जनाजा हुआ और उस जनाजे पे जो इश्ताल था वो देखने से जो है वो ताल्लुक़ रखता था। तो ये जो सूरत हाल है आपकी बात दुरुस्त है, कशीदगी की तरफ जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान को बड़े ठंडे दिमाग से, बड़े तहम्मुल के साथ इसको डील करना चाहिए, तो रैश नहीं करना चाहिए। ठीक, ईरान की जो सपोर्ट है वो ड्राइव करते हैं रशिया से और चाइना से, इन दोनों जगहों से कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, अभी तक रशिया ने और चाइना ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब तक उनका सिक्योरिटी सिस्टम उनको नहीं कहेगा, प्रेसिडेंट पुतिन या जो प्रेसिडेंट है, चाइनीज प्रेसिडेंट है, वो नहीं करेंगे। जब भी दुनिया में इस तरह का वाक़या होता है तो सबसे पहले अपने सिक्योरिटी सेटअप से आउटपुट ली जाती है कि जनाब ये क्या था। अब ये सिक्योरिटी सेटअप जो है वो प्रॉम्प्टली तो नहीं दे सकता क्योंकि इस किस्म का जो कत्ल है वो पहली दफ़ा हुआ है। नहीं, लेकिन मैं आप थोड़ा सा ऑडियंस के लिए प्लीज़ समझाएं कि माजी में जब आप लोगों को आइडेंटिफाई करते थे तो आप चिप छोड़ दिया करते थे, सिम रख लिया करते थे। अब तो आपका रेटिना इंप्रेशन जो है वो बनी बनाई सिम आप खुद कैरी कर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि आपके जितने हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं ईरान में और पूरी दुनिया में फॉर दैट मैटर, आप उनको इजीली टारगेट कर सकते। यू डू नॉट नीड टू पुट अ चिप इन अ बॉडी ऑफ समबडी एक्चुअली। आई एग्री विद। देखिए, मैं आपको बताऊं, ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्यूज़ जो हैं वो इजराइल के बाद ईरान में रहते हैं, राइट। और ईरान में तकरीबन 13 से 14 लाख ज्यूज़ हैं और ईरान में 13 या शायद 14 नशस्तें हैं जो कि मजलिस में, पार्लियामेंट में ज्यूज़ के लिए मुख्तस हैं। सो ज्यूज़ हैव अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन ईरान। आप उनको ओवरनाइट जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें जो गैंग इन्वॉल्व हुआ है वो मुजाहिदीन खल्क एक तंजीम है शाह के ज़माने की, जो कि पेरिस बेस्ड है, जो कि फ्रांस बेस्ड है। उसके कुछ लोग जो है वो मुलविस पाए गए हैं। ऑब्वियसली उन्होंने किसी ना किसी को तो इस्तेमाल करना था। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि ईरान में इतनी रूट्स हैं इसराइल की, अमेरिकन की, कि वो जिसको चाहें इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा सकते हैं। अगेन जो द ओनर्स है, इट लाइज ऑन ईरान सिक्योरिटी सिस्टम कि ये क्या हुआ है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी काउंटर। क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस के बारे में ओवरनाइट पता नहीं लगता होता, डेफिनेटली इसका कोई सबूत नहीं होता, जिस तरह इस ऑपरेशन का कोई सबूत नहीं। कुछ वक्त गुजरेगा तो सारी जो बातें वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो आपने जिस तरह बताया कि 2-1 साल रुकी लेकिन दोबारा उन्होंने शुरू कर दी। अब ईरान का कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हमसे शेयर करें कि जहां पे हमें पता चले कि क्या यूरेनियम इनरिचमेंट जो है उनकी जो एनर्जी सेक्टर है उसके लिए इस्तेमाल हो रही है या फॉर दैट मैटर न्यूक्लियर वेपनरी की तरफ वापस वो चले गए। देखिए, 2015 में जब ये P5+1 एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त ये कहा गया था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हर साल ईरान की एटमी तनसीबात का मुआयना करेगी और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देगी। अच्छा, 2015 में जिस वक्त ईरान को रखा गया था तो उसको कहा गया था कि एनर्जी रिजर्वायर की एनर्जी पर्पज़ के लिए वो सिर्फ यूरेनियम एनरिच करेगा, वेपन ग्रेड यूरेनियम की तरफ वो नहीं जाएगा।
لیکن لاسٹ منتھ جو رپورٹ آئی ہے اکتوبر میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے وہ لمٹ کراس کر لی. بھائی جب ایگریمنٹ ختم ہو گیا امریکہ کی طرف سے تو وہ ایران پر باؤنڈ نہیں ہے, ایران اب اس لمٹ کو کراس کر سکتا ہے. یہ نیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ آئی ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ ایران نے وہ لمٹ کراس کر لی. لیکن اگین میں نے چیک کیا کہ وہ جو لمٹ ہے وہ ابھی ویپن گریڈ یورینیم کی طرف نہیں بڑھی. ایران از آن دا ہاف وے مارک. ٹھیک ہے, جو ایرانین آرمی چیف ہے انہوں نے تو کہا کہ ہم اگر ایسا کنٹینیو ہوا تو ہم دبئی پہ اٹیک کریں گے. وٹ یو فور سی, کہاں کریں گے؟ ریٹ تو کرنا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. دے آر گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ. سو واٹ کائنڈ آف ریئیکشن وی آر گوئنگ ٹو سی؟ دیکھیں وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ریٹیلیشن کرتے ہیں تو پھر امریکہ ایک سرجیکل اسٹرائک مجھے نظر آ رہی ہے آن دا نیوکلیئر انسٹالیشنز آف ایران, اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے جوائنٹ وینچر آف اسرائیل اینڈ امریکہ بوتھ, رائٹ. اور وہ جو آپریشن ڈیمونا تھا وہ لگتا ہے کہ وہ پھر ہوگا. عراق 81 میں جو عراق کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کیا گیا, دیٹس کالڈ کوڈ نیم آپریشن ڈیمونا. ڈیمونا وہ جگہ تھی جہاں پر عراق کا نیوکلیئر پروگرام تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی کوئی سرجیکل اسٹرائک ہو سکتی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کوئی فورسی کرنے کی ضرورت نہیں. اٹ از ویری مچ رائٹنگ آن دا وال. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ان دی کرنٹ سچویشن؟ چونکہ ہمارے یہاں پہ ایران سے انویڈرز بہت زیادہ آتے ہیں, ہمارے جو ایسے لوگ جو اینٹی اسٹیٹس ہیں ایران پروٹیکشن دیتا ہے ان کو. ہمارا ایک اپنا سٹینڈ ہے اور ہمارا بلوچستان بارڈر بہت ڈسٹرب ہے. ہم آؤٹ رائٹلی ایران کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ چونکہ ہمارے نیبر میں ہو رہا ہے وی کینٹ اگنور اٹ ایدر. وی ہیو ٹو میک اے پالیسی ایز ارلی ایز پاسبل. ٹھیک ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو ہم نے کیا کرنا ہے, اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. وی ہیو ٹو 2-3 آپشنس پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی, بیکاز ہمارا سی پیک ہے وہاں پر. پاکستان ہیز 910 کلومیٹرز بارڈر ود ایران. اور بلوچستان کا سارا فرنٹ جو ہے وہ لگتا ہے ایران امیجیٹ نیبر ہے ہمارا. سب سے پہلے اس نے پاکستان کو تسلیم کیا, ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے ہمارا, ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. ابھی اگر یہ وقت ہوا, کیونکہ اینی چینج ان ایران اور اینی پرابلم ان ایران ول افیکٹ بلوچستان ڈائریکٹلی. ہم اس سے بالکل بری زبان نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں فارن آفس کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو, جی ایچ کو, تینوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کس ایکسٹینٹ تک جانا. مجھے ایک سیریس اس کا جواب چاہیے کہ جو ایران ہمارے جو لوگوں کو ہاربر کر رہے, ایران کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ دیکھیے ہر اسٹیٹ کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ اسی کے حساب سے چلتے ہیں. But that weakens our state actually, you know. دیکھیے یہ وہ بات ہے جو کہ ایک تو مسلک کا پرابلم ہے, مسئلے کے اختلافات ہیں ایران میں اور ہمارے, لیکن ہم چونکہ ہمارے 4 دشمن, 4 جو دیگر ہمسائے ہیں, انڈیا, افغانستان اور چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ملازم ہیں. ہم اس کو ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے. انڈر دا کارپیٹ جو ہے وہ ضرور کچھ باتیں ہوتی ہیں اور وہ کچھ مسائل ہیں, وہ بات چیت سے طے کیے جا سکتے ہیں, اس کی ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اب میوچولی آپ دیکھیں, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایران سے اس طرح کے انویڈرز ہماری طرف آتے ہیں, پاکستان نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. ہمیں کوئی کبھی سننے کو نہیں آیا کہ ایران میں کچھ ایسا کوئی ہوا جو پاکستان نے انیشیٹ کیا ہو یا سپورٹ کیا ہو. اٹس اے ون سائڈ ٹریفک دیٹ وی آر گیٹنگ فرام ایران. دیکھیے آپ کی بات درست ہے, یہ پرابلم ہے سستان میں, رائٹ. سستان از ایڈجسٹنٹ ٹو آر بلوچستان. سستان میں ایک اپرائزنگ ہے, اس اپرائزنگ کے کچھ لوگ ہو سکتا ہو کہ اب تو یہ سلسلہ بند ہو گیا, مطلب پچھلے ادوار میں کچھ لوگ آ جاتے تھے, اور وہ آ جاتے تھے تو وہ عبد المالک ریگی کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ لوگ اکراس دا بارڈر کچھ آپریٹ کرتے تھے. لیکن اب چونکہ وہاں فینسنگ ہو رہی ہے, جنگلہ لگ رہا ہے, تو مجھے امید ہے ان واقعات کے ساتھ کمی آ جائے گی. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہمارے نیبرہڈ میں یہ اس طرح کے بڑے سیریس ایشوز بن رہے ہیں, اور اس طرح کے سیٹلائٹ اٹیکس جو ہیں, دس از دا نیو ٹرینڈ, اور دس از دا وارننگ کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں, جو ہائی پروفائل لوگ ہیں, دے آر ایٹ رسک. وی مسٹ بی الرٹ ٹو دس سچویشن, اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں کس طرح لے کے جانا ہے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سیف رہیں, ہمارے اوپر کل کو کوئی ایسی پریشانی نہ آئے. بٹ دس از الارمنگ سچویشن ان دا ریجن. تھینک یو.